اللہ کے عزت و جلال کی قسم، سورج مشرق سے جگہ کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن جو بات آمنہ کے لال نے فرما دی ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب میرے آقا نے زبیر کو جنتی کہا ہے، اب مجھے بتاؤ وہ علی کے خلاف لڑنے آئے یا نہیں آئے؟ ہجری 36 میں جنگ جمل ہوئی، ہجری 36 میں حضرت علی کے ساتھی نے انہیں قتل کیا، قتل کر کے ان کے کپڑے لے کر آئے۔ حضرت علی کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دشمن کو مار کر آئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، زبیر کی تلوار کو دیکھا اور ابن جرموز سے کہا تیری ماں تجھ پر ماتم کرے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دو، جا تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو حضرت علی سے لڑ رہے ہیں اور آپ کا ساتھی انہیں شہید کرتا ہے اور حضرت علی اسے کہہ رہے ہیں تو اچھا شہید تو حضرت علی کے ساتھیوں نے کیا تھا نا، اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کو، تو پھر غلطی تو حضرت علی کی بھی بہت بڑی ہے بھائی صاحب۔ اب کہیں گے نہیں غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی تو گروپ کی ہے، غلطی تو چند سپاہیوں کی ہے۔ اگر چند سپاہیوں کی غلطی حضرت علی کے سر نہیں ڈالی جا سکتی ہے، انہیں ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو جنگ صفین میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے جو حدیث یہ دکھاتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 2812، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ہم لوگ اینٹیں لے لے کے جا رہے تھے، ایک ایک اینٹ، عمار بن یاسر 2 اینٹ لے کر جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی قریب آئے، فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، افسوس عمار تجھے ایک باغی جماعت مار ڈالیں گی۔ عمار یدعوہم الی اللہ، عمار انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ لوگ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے، یقیناً ہے، صحیح بخاری میں ہے، ہم نے انکار نہیں کیا۔ جنگ صفین جو ہجری 37 میں ہوئی، 36 میں جمل ہوئی اور 37 میں صفین ہوئی، حضرت امیر معاویہ کے وہ خارجی ساتھی اور ایسے ہی لوگ حضرت علی کی فوج میں بھی تھے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ اب لوگ نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اس سے حضرت امیر معاویہ کو بھی نبی نے باغی کہا۔ اگر تمہیں بخاری کی حدیث 2812 یاد ہے تو 2704 کیوں نہیں یاد ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے منکر ہوتے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ یہ 2704 کون سی حدیث ہے؟ جو آپ کو 2812 دکھائے اس کو 2704 دکھاؤ۔ اس حدیث کو دکھا کر آپ کہتے ہو معاویہ باغی ہے، معاذ اللہ منافق ہے، جہنمی ہے، ثم معاذ اللہ، اور یہ سنی کہلانے والے، مزاروں پر دھمال ڈالنے والے، بھانگڑا کرنے والے، عرس پاک کے نام پر محلے کی نیندیں اور سکون برباد کرنے والے، مزارات اولیاء کو بدعات اور خرافات کے اڈے بنانے والے، یہ صحابہ پہ بھونک رہے ہیں جنہیں ٹھیک سے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، جن کے تلفظ تک ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بخاری کی 2812 دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے معاویہ کو باغی کہا، اور اس سے ثابت ہوا کہ معاویہ باغی ہے تو معاذ اللہ جہنمی ہے، منافق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت امام حسن حضور کے نواسے ہیں، کھیلتے کھیلتے سرکار کی مبارک ران پہ تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بخاری حدیث نمبر 2704، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں
सुलह करवाएगा। अच्छा बताओ, इमाम हसन ने हजरत अली की शहादत के बाद 6 महीना कार्य खिलाफत को अंजाम दिया, उसके बाद सुलह किससे की, खिलाफत किसे दी? मजमा बोले भाई। आपके लिए न जाने कितना लीटर मैंने पसीना बहा दिया, अभी तो मेजबान ने ठीक से हमारी खातिर भी नहीं फरमाई, और इतनी दूर से आकर मैं पसीना बहा रहा हूं और आपका नातखा ही बंद हो गया है। हजरत इमाम हसन ने सुलह किससे फरमाई? हजरत अमीर मुआविया से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह कराएगा। देखो, अमीर मुआविया से सुलह की इमाम हसन ने, और इस सुलह करने वाले ग्रुप को नबी ने क्या फरमाया? बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के ग्रुप में सुलह करवाएगा। अरे सरकार ने उन्हें मुसलमान फरमाया। अबे 2 कौड़ी के बाबा, तेरी क्या औकात है हरामखोर? नमाज के वक्त घर में बंद होता है और तरीक़त और हकीकत और मारिफत कहकर कव्वालियां करता है, औरतों के साथ मस्ती से डांस करता है और शरीयत से बेजारी जाहिर करता है। जब नबी ने अमीर मुआविया के ग्रुप को मुसलमान फरमाया तो मुनाफिक कहने वाला तू कौन है? बेशक बेशक। आज जिनके बहकावे में आकर उनकी बोली बोल रहे हो, उनके मजहब को अच्छे से समझ लो। शिया मजहब इतना गलीज मजहब है रूए जमीन का। जब से यह मजहब बना है, इसने सिर्फ तखरीब कारी की है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, और जितनी बातें मैं कह रहा हूं अपने अल्फाज का मैं जामिन हूं, उस पर मैं मुनाजरे के लिए भी तैयार हूं। सुभान अल्लाह। बेशक। शिया मजहब जब बना, हजरत उस्मान की शहादत शियों के जरिए हुई। हजरत उस्मान की शहादत शियों के जरिए हुई है। हजरत अली की शहादत अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खारजी, ये शियों का पैदा किया हुआ फितना है। इमाम हसन मुश्तबा को हजरत अमीर मुआविया क्यों शहीद करेंगे? इमाम हसन तो उन्हें खिलाफत दे चुके थे और उनसे नजराना भी पाते थे, तो वो क्यों शहीद करेंगे? इमाम हसन की शहादत भी शियों के जरिए हुई है। इमाम हुसैन को खत लिखकर बुलाने वाले भी शिया है। इतना ही नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया है, इन शियों ने नसरानियों के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग की है। अरे तुम तारीख उठाकर देखो, बनु अब्बास जिन्होंने 500 साल तक हुकूमत की और 1 करोड़ मुरब्बा मील पर जिनकी सल्तनत के झंडे गड़ते थे, वह बनु अब्बास का खात्मा बगदाद में इब्ने अलकमी ने करवाया है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, ये इब्ने अलकमी शिया है जिसने तातारियों से मिलकर बगदाद को ताराज कर दिया। जब तातारियों ने हमला किया, हलाकू खान बगदाद की मस्जिद में चढ़कर कहता है, आसमान पर 2 सूरज नहीं, जमीन पर 2 खाकान नहीं। बगदाद की मस्जिदों में अजान बंद कर दी गई, मुसलमानों को सूअर खिलाया गया, शराब पीने पर मजबूर किया गया। दारुल हिकमा जिसमें दुनिया के तमाम उलूम व फनून की किताबें थी, उसे जला दिया गया। उसकी राख से दरियाए दजला 1 महीने तक काला बहता था। 10 लाख मुसलमानों को काटा गया। उनके खून से दरियाए दजला 1 माह तक लाल बहता था। तुमने शियों को समझा कहां? बड़ा अच्छा लग रहा है, मातम अच्छा लगता है, स्टेटस पे रख लेता हूं, नोहा अच्छा लगता है, उनकी छोकरियां भी बहुत अच्छी लगती है। कोई छोकरी के चक्कर में राजी हो रहा है, कोई वो नोहा स्टेटस सुन के वो पढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, कोई किस चक्कर में। इनकी तारीख उठा कर देखो, इस्लाम से सबसे ज्यादा मार खाई है यहूद ने, और ये यहूदियत का नया वर्जन है शियात, जिसने हर दौर में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। इतना ही नहीं, आप हिंदुस्तान में देखो, सिराजुद्दौला के वजीर मीर जाफर ने जो हुकूमत खत्म की और अंग्रेजों का तसल्लुत बहाल किया, वो भी शिया है। सुल्तान टीपू जिसने कहा था कि शेर की गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है, जिसने मैसूर को
آج کے اسپین اور فرانس سے زیادہ ترقی یافتہ بنایا تھا، اس سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کرنے والا میر صادق کون ہے؟ اللہ کی قسم اگر وہ شیعہ نہ ہو تو مجھے چوراہے پر کھڑے رہ کر جو چاہو سزا دے دینا۔